ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਉ ਜੜ। बुद्धिया वो तेरा बूथा का तो सुझिया होए बुद्धिया हुण तां पंजाब दा बेड़ा बस डुबिया कि बस डुबिया। होए बुद्धिया हाँ तेरे पंजाबी सूरमे होए बेलियां खाण खवाउण दे विच फस्ट, आप बेले ते भईयां तो कम कराउण दे विच फस्ट। ओए छड्ड के दुध लस्सियां दा खैड़ा आ नशे छकण छकाउण दे विच फस्ट। ओए अपणियां धीआं मारन मराउण दे विच फस्ट। डॉक्टरां तो मावां दियां कुखां दे विच उन्हां दा फस्ता बढ़ाउण च फस्ट। ओए कुखां विच धीआं दा फस्ता ओ क्यों दे पाप चारदा ओए बाबे नानक दे पैरों करन सर। ओए तू गुस्से कातों हुंदा? मैं तैनूं समरतख विखा दिन्ना। समरतख ओ किवें? वो एक मां दी कुख विच धी आई। एक मां दी कुख विच धी आई, मां फिरदी ओदा बचा करदी। बई मां फिरदी ओदा बचा करदी, कदे सस दे अगे ओ करे तरले ते कदे घर वाले दे नाल बहस करदी। बई फेर भी ना जावे जे कोई पेश ओदी, हार हुट के पेकियां दे आ खड़दी। जद दिल दिमाग ते बोझ पैंदा विच ख्यालां दे धी नाल गल करदी। ओ धी नाल गल्लां किवें बई? ओ यार जे गल्लां गल्लां विच ही गल करती, ओ गल खोपड़ दे विच नहीं कदे बढ़दी। ओ फिर बड़ू किवें खोपड़ च? ओ गल भुल्ले ना हुंदी होई अखां मूहरे बंदा जोर ला ले भावें जिन्नी मर्जी। आओ दर्शको वेखिए कुख विचली धी मां दे नाल की गल करदी। मां गल दा हुंगारा की भरदी। मम्मी तुसी भुलक्कड़ बड़े हो, हुणे हुणे मेरे नाल गल्लां कर रहे सी ते हुण पुछदे हो कौन है तू? ओ तू है, तू बड़ी शैतान दी टूटी है। अपनियां प्यारियां प्यारियां गल्लां करके मैनू नींद दी गोद विच ही लै बड़ी। मेरी कुख च पई इन्नियां मिठियां गल्लां करदी है, जदों सामने आएंगी पता नहीं की बहारां लेके आवेंगी। तेरा नाम ले हजे तक मेरा ना ही नहीं सोचा। चंगे मम्मी हो तुसी। सोचा है बाबा सोचा है, पर मैनू याद तो कर लेंदे। तेरा नाम दस। तुसी मेरा नाम की सोचा है? दस। दसा? कह तो रही मेरी मां दस, होर दस हुण लिख के कहा। चंगा दस दिए। मेरी बड़ी भैन का नाम है नवजोत, मेरी दूजी भैन का नाम है कुलजोत ते मेरा नाम मरजोत। मरजोत की चंद्रे बोल रही है मुँह। ते पापा ते मेरे दादी जी मैनू मारन दियां गल्लां क्यों करते रहंदे ने हरदम? बस एक तुसी ही। कोई नहीं मारेगा तेनू जदों तक तेरी मां जींदी है ना। पक्की गल है मम्मी? तुसी मैनू कुछ डोले डोले जे लगदे हो। डोले डोले ओ किवें? होर ताही तो आज तुसी मेरे नानकी आए हो। नानकी तेरे तो मैं तेरी खातिर ही आई हाँ, तेनू बचाउण दी शक्ति ग्रहण करन वास्ते।
तेरे गुरसिख नाना जी तो आशीर्वाद लैन वास्ते। प्लीज मम्मी मैनू मारियो ना, मेरा ये संसार वेखण नू बड़ा जी करदा है। मेरा रब कहंदा सी ਧੀਏ ਜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੰਗਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਸ਼ਰ ਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। प्लीज मम्मी मैनू एक बार सुहाना संसार वेख लैण दिओ, अपने कुख विच ही ना मार दिओ किते। प्लीज मम्मी मैनू मारियो ना, मारियो ना। कोई उंगल सा करके देखी मेरी आने वाली थी वल, जिन्हें सिर मेरा पिजामा उस राक्षस से। आ जाती है, रोटी खा ला आके, फिर आप आराम नाल बैठ के करते हैं कोई गल। भाई आ तां मेरा पुत सखवंत सिंह आया। ओए कदों आया शेरा? सत श्री अकाल बापू जी। ओ सत श्री अकाल भाई। बस 2 कुछ घंटे होए। ना ना आए पुत ढिला जा बोलदा, कोई सुख तां है? आ गुड्डियां नहीं भी मैनू दिसदियां किसे पासे। ओए ले आउंदा शेरा, ओए असीं भी 4 दिन खेड लेंदे इन्हां कुकनियां मुकनियां जा नाल। आ गुड्डियां वाला दुख ही लेके आई अज सुखवंत अपने कोल। गुड्डियां वाला दुख क्यों? क्यों की होया मेरिया बच्चियां नू? ऐतकी भी इस नकारमन दे घर तीजी कुड़ी होण वाली आ। तीजी कुड़ी? ओ ना फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਆ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਸਖਵੰਤ ਪੁੱਤ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਓਏ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ? बापू जी गल हुण समझ समझाई तो गां निकल चुकी है। हुण तां कलवीर ते मेरी सस ने मैनू अखीरी गल सुनाती है। अखीरी गल? ना ना अखीरी गल केड़ी? भी या तां सुखवंत कलवीर सिंह दे नाल डॉक्टर दे जावे, नहीं तां ओनू दूजा विआह करवाउण दी कानूनी सहमति देवे। ए साले अज्ञानी किसे थां दे बई इन्हां लोकां नू पता नहीं कदों अकल आऊ बई धीआं किते इंसान नहीं हुंदियां। ओए आ प्रकृति नू जिउंदा रखण लई, कायम रखण लई तां अकाल पुरख ने इस दी सिरजना कीती सी ना। दस हुण इन्हां लोकां नू कोई पुੱਛਣ वाला होवे बई भलिओ लोको जे किते आ औरत जात ना हुंदी तां तुसीं इत्थे किवें आउंदे जहान ते? बई पाप पुन्न वाला तां लोकां नू पई नहीं रहा कोई। चल साडे सखवंत पुੱਤ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੁੱਡੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਰਚਰ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਇਨਸਾਨੀ ਧਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਖਵੰਤ ਪੁੱਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। बापू जी कुलबीर ते मेरी सस ने मैनू अखीरी गल सुनाती है। उन्होंने तो ओनू कतल करा ले डॉक्टर तो। तू ये धर्म ना धर्म दे बखियान छड्ड, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਫੁੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ? ਓਏ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਆਏ ਤੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅੰਦਰ,
ਖਾ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੇਖੂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਓਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਖਾ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚਕੜਾ ਚ ਛੱਡਦੀ ਹੋ? ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੜ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ? ਓਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੂਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਦਾ। ਓਹੋ ਠੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਆਖਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਹੂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ? ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਆਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਦੀ ਤੁਰਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਉ ਜੜ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਪੀੜੀ। ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਘਰ ਵੜਿਆ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਜੀ? 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆ ਘੜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਮੂਰੇ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦਾਦੀ ਜੀ? ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਮੂਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਓਏ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਡੋਡੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਪਾਪਾ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ? अब वेखदा किमें ज़बान चलदी है दी। ये सब एदी मां दी दित्ती सिख मत है। ओए ऐ कोई की मुकाबला कर लूं मेरी मम्मी दा? ओ तां गुरु ग्रंथ साहिब दे ऐसे सोहने अर्थ कढ़दी है बई। नबू अंदर जाके रोटी रासी खाना आपकी। पापा ये रोटी तां भला होई पर ये राटी की होई? राटी होई तेरी मां दा सिर। मेरी मां दा सिर? फिर तां ये राटी बड़े काम दी चीज है। रब्बा एहो जिहा सिर मेरी दादी दे भी। नबू राटी ओए राटी, चल नबू रोटी छक ले, मूरे रख ली पानी दी बाटी। ओए डिंगू डिंगू तग डिंगू डिंगू, ओए डिंगू डिंगू तग डिंगू डिंगू। अब देख ला इनू तू पुत इनू पूरा तार के रखा कर। अब धियां ध्यानियां नहीं ऐसे चबड़ चबड़ करदियां चंगियां लगदियां। ओ कोई ना बेबे, नियाणी है हाले, हौली हौली हाजूगी अपनी समझ नूं।
ਨਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਗੀ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ ਚਾਮ ਚੜੇਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। दादी जी मेरी छोटी भैन का नाम चामचड़िक नहीं कुलजोत है, जिसका अर्थ है कुल दी जोत, जोत का अर्थ है दीवा। आ सुंदर की अर्थ सिखा रखे ने कुड़ियां नूं। आखे कुल दी जोत, आ ताही तां बाणी दे भी पुठे पुठे अर्थ कढदियां ने। आखे बाणी कहंदी दादी जी बाणी कहती है भाई सो क्यों मंदा आखिए जित जमेरा जान। ना करा ले चुप। नबू ते तू सीधी तरह नहीं दस हुंदा दादी जी की पुछदे आ, जोत क्यों नहीं आई पुੱਤ तेरे नाल? दादी जी जोत नूं साडे हरजीत भैन जी ले गए अपने नाल अपने घर। ओ जोत नूं बहुत प्यार करदे ने, कहंदे ने ए तां मेरा पुੱਤ है कुलजोत सिंह। जे छोटी पोती कुल दी जोत बिना जी नहीं लगदा, मैं ले आवां हरजीत भैन जी दे घरों। नबू तू अंदर जाके रोटी खा ले कि मैं खावां तेनू आके? नहीं मेरे प्यारे पापा, रोटी तां मैं खाना जानदी हां, तुहानू आके सिखांदी लोड़ नहीं। ना करा ले चुप। ओ बस पहला तू चुप कर। पापा मैं थानू एक गीत सुनावां जेड़ा मैनू साडे नानक सिंह सर ने याद करन लई दित्ता है। सुना पुੱਤ, शाबाश सुना। तारियां वी तारियां तारियां वी तारियां छड्ड दिओ बा मेरी मैं गगना च लौड़ियां उडारियां छड्ड दिओ बा मेरी मैं गगना च लौड़ियां उडारियां छड्ड दिओ बा मेरी मैं गगना च लौड़ियां उडारियां। ना हुण किधर भज के गई है? इन्हें दस्सिया किसे नूं बई मैं किधर चली हां? मां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਬੂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ? चंगा फिर भेजी जा जिथे मर्जी, ये मुंडे तां नहीं भी आप मुहारे भजे फिरन। मां तू ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ना जे तेनू कुड़ियां दा इन्ना ही प्यार है ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਆਂ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ। ਫਿਰ ਅੜਚਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਪਰ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਦੀ ਹਾਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਦੱਸ। ਚੱਲ ਉਡੀਕ ਲੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਆ ਜੂਗੀ। ਬੀਜੀ ਬਾਪੂ ਤੇ ਗੁਲਵੰਤ ਸਭ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਸੁਖਵੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ? ਲੈ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ?
ਆਪਦੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਲੈ ਪੁੱਤ, ਆ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਪੀ, ਚੱਲ ਬੈਠ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। मेरी बच्चिए मैनू तो माफ कर दी, गल मेरे तो बस बेबस होई। ऐसा केरिया समय दे डाडिया ने मैथों डोर ना चिरे दी कस होई। मैथों डोर ना चिरे दी कस होई। मेरी चेतना दे उगदे बूटड़े नू विण लग्या ही गया कट कोई। धीए तेरे रंगले सुफनियां नू पैड़ी सोचदा नाग गया डस कोई। तू ही डॉक्टरा नन्नी ते तरस कर ले, केड़ी गल तो माया दी हवस होई। तू ता जिंद बचाउण दी पढ़ी विद्या, फिर मौत दी छुरी क्यों हथ होई। फिर मौत दी छुरी क्यों हथ होई। फिर मौत दी छुरी क्यों हथ होई। मम्मी तुसी ऐं क्यों पै गए? थोड़ा कुछ दुखदा तो नहीं? नहीं तो मम्मी मैं बाहर आ जावा? मम्मी ये ड्रोने ड्रोने परछावे जे कासदे ने, किते ਇਹ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ नहीं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ? मम्मी तुसी चुप क्यों कर गए? गल्लां करो ना प्लीज। हाँ दस, की आखदी है तू? मम्मी तुसी ऐं क्यों बोलदे हो गुस्से विच? कोई गलती होगी मेरे कोलों? गलती नहीं तो और की है? तू क्यों बार बार जिद करदी है मेरे तो जन्म लैण दी? क्यों मेरे जन्म लैण नाल की फर्क पै जू? मैं किसी दा की बिगाड़ दूं? अजे बिगाड़ेंगी नहीं, तू खानदाना दे वारिसां दे आउण दे राह दा रोड़ा बनेगी, दाज दी समस्या बन के मापियां दे सिरां दा बोझ बनेगी, प्यारे जान दी और सिर दर्दियां पैदा करेंगी तू। इज्जतां ना इज्जतां दे मसले खड़े करके उन्हां दी रातां दी नींदां विच खलबलियां मचाएंगी तू। की नहीं बिगाड़ेंगी तू उन्हां दा? पहाड़ जिड्डा बोझ उन्हां दे सिर ते, पत्थर है तू पत्थर, मर जा मेरी कुक विच, नहीं ता
आई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई। गिर गई मेरी जान अकली, कोई ना हमसाई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई। डूबिया सूरज शिखर दोपहरे, लग गए तेरी कुकते पैरे, आदम हो गए डूंगे पैरे, पर मशीना चुगली की थी, डॉक्टर बने कसाई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई। सुनी बाबला सुनिया जोई, दाज रात शिलाली लोई, मेरा इस विच दोष ना कोई, लाल जवानी डोरी बन गई, मेरे गल दी फाई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई। माए नी तू क्यों चुप बैठी, क्यों दी नालों आड़ी कट्टी, मैं तो तेरे मोदी अट्टी, अपनी अंदर नू क्यों कीता, तू भी अज अड़चाई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई। दादी नानी मामा बोलो, पै गई जेड़ी दंदर खोलो, धर्म ग्रंथों भर के खोलो, कुख मुनिरी मशीन ना समझो, रोको हो दबाई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई, एक ही रुत आई नी माँ, एक ही रुत आई। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप सारी साध संगत जी का कोट कोट धन्नवाद करता, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਮਹੇਟਰ ਨੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਐਡੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਿਓ ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਪ ਦੀ। ਲੈ ਸੁਖਵੰਤ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਖਵੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਰਦਾਰਨੀਏ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਵਧਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿਆਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ। ਨਬੂ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਨਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਜੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਸ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ, ਕੀ ਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਮੰਮੀ ਤੇ ਨਾ। क्यों है, क्यों नहीं? सब कुछ है मेरा। मैं जन्म लिया है इस घर विच। नाले मेरी मम्मी मरी नहीं, जिउंदी है। किथे नहीं गई हो, इत्थे ही है इसे घर विच। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ। क्यों भूल जा नाना जी? जे मैं भूल गई फिर तो सच्ची मर जू मेरी मम्मी। मैं जिउंदा रखूं ओनू ओदे वर्गी बन के। ऐ भी जिउंदा रखा जा सकदा अपने मापिओ नू। भावें पुछ लो मेरे नानक सिंह सर तो, उन्होंने ही दसी है मैनू ये गल। क्यों सर, ऐ भी हो सकता है ना? ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਆਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। इस रूप है मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, अपना मूल पछान। मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। मेरी 250 की सलवार पाड़ के प्रहार कर देनी सी। डरिया ना कर। तेनू सूटां दा घट है, आ लोकां दे दित्ते बथेरे सूट है तेरे कोल। नी लोकां दे घर वसदे करदी है, लोकी तां दिंदे आ सूट। नी होर पैना देता नहीं कोई मैनू मुफ्तो मुफ्ती दा सूट है। नी मैं तां तेनू रेशम च लपेट दूं, रेशम च। तू केरा एक बारी मेरे चावां नू हूरता ला के विखा, देखी जे घर ना भरता तेरा। जानदी आ तैनू घर भरन वाली नू। आ मैनू 1.5 घंटा हो गया इत्थे आके खड़ी नू, एक पानी दा घुੱਟ तो सरिया ना है। ना 1.5 घंटा क्यों? ऐ कह भाई पिछले साल आई सी, गल्लां देख किवें दियां करदी है। नी दुध छड़, मैं तेनू पानी छड़, मैं तेनू दुध पियाऊं, लैचियां छुआरे पा के। तू कह रहा एक बारी खबर तां लिया बनदी ठंडी। नहीं कल्ले लैचियां छुआरे दुध नाल ना मेरी नहीं हुंदी बनदी ठंडी खबर। हां ना फिर होर तेनू की चाहिदा नहीं तुखिए? नहीं जिद्दे दा लियाऊं ना बनदी ठंडी खबर, ओदे लूं सोहना जिहा सिल्क दा सूट है। नहीं जिद्दे बनाता तेरे पुੱਤ दे सिर ते सेहरा, नहीं ओदे लूं कन्नां नूं डंडियां, वो भी पूरे 1.5 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ। होर किते मुफ्त च भाल दियो मैनू। हां अल्लाह सुन ला एदियां ना। मैनू ऐ दस, आ सिल्क दा सूट पा के ते कन्नां 'च डंडियां पा के ना तैं हुण किहड़े डोले बैठना है? ना होर कहा मैं तेरी कंजूसनी वांगू जोड़ जोड़ के तिजोरियां भरनियां है। सुरजीत कौर नी खाना पीना ते पहनना ही रह जाना इत्थे, होर कुछ नहीं रहना। नी दस तां सही जे कोई गल है तेरे मन च तां। ले नी गल ना होवे ते नाले मेरा किते हथ ना पवे, ये किवें हो जू? नी एक कुड़िया बड़ा सोहनी मेरी निगाह थल्ले। हाँ सोहनी तां है ना, साडी पहली बहू वर्गी। ना सोहनी नूं तैं कहा ओनू शीशे च जड़ा के कंध ते टंगना है। नी मुंडा जमाउणा जमदू ओ। हाँ ना फिर भी अब वेड़े च तुरदी फिरदी सोहनी तां लगे। नी फिर आओ कर, हाँ। 1 करोड़ 1.5 करोड़ दा प्रबंध कर ले। करोड़ 1.5 करोड़? नी हाँ एक कुड़िया बड़ी सोहनी मेरी निगाह थल्ले। नी मेरा पुੱਤ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ
आखे बेबे जे ब्याह कराऊं तो मैं उहदे नाल ही कराऊं नहीं, पर मेरा तो नहीं पिया किते पैसे धेले नूं हत्थ। ऊं जे तू कहे तो तेरे पुत्त दा तोपा भरा दिन्नी आ उहदे नाल। बोल नी एहो जी केहो जी नहीं ओह कुड़ी? नी फिल्मां च काम करदी है, बाली सोहनी है। औंतरियां दी दा नाम भी मैनू पता नहीं की है। हाँ हाँ याद आया, नी कटरीना, कटरीना ओहदा नाम। नी पोट गल्लां वे किवें दियां करदी है। 24 घंटे ओह कंजरां दे बक्से मूहरे जो बैठी रहती है ना। नी फिर की तू सोहनी सोहनी दी नरखा परखा करदी है? नी मुंडा तेरा दहाजू, 2 कुड़ियां छड्ड के तेरी बहू मरी है, उत्तों भाल जी है इंदर दे खाड़े दी परी। नी कोई अखां दा अन्ना तेरे पुत्त नूं कुड़ी देना मन जे ओ थोड़ा है। नी बचनी है तू ऐ भी तां देख बई मेरा पुत्त कल्ला 50 किल्लियां दा मालक है। नी उरे आ फिर गल सुन। हाँ नी बोल मंजूर है? मंजूर है, कह दे जाके बशक दी कुड़ी दे मां प्यो नूं। नी कहना की है, तू आए समझ बई नूह आ गई तेरे बूहे ते, तू शगना दी तैयारी कर सरजीत करे। ले पानी पी पानी। जल्दी कर कोई देख सारे दानी पार कंदा चित्तम चित्तियारी कोई हाथी छूर दे निपापो मेरी नीवार पानी वार बन्नी दिए मारे बन्ना बन्नी वार खड़े सुखा सुख दयालु दिन आए बन्ना बन्नी वार खड़े पानी वार बन्नी दिए माए बन्ना बन्नी वार खड़े प्याला अपनी सस देनी पैने प्याला लईनी खा जुत्ती हेठ ना दब लईनी कोई लोकी करूं नी पैने मेरी नी विचार। चलो नच्चो भी हुण तुसी। हाँ भाई हाँ पता नचो 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 है शगना दा दिन आज ता सुख नाल। वे जोरू तेरी वेदा छतरा छट नाल बड़ दिए आई वे जोरू तेरी वेदा छतरा छट नाल बड़ दिए आई वे असिया की बेकी नूर पूरे दे चाड़ी वे असिया की बेकी नूर पूरे दे चाड़ी वे ओदे हथ विच दाती दाती वे घुंघरूआ वाली वे ओदे हथ विच दाती दाती वे घुंघरूआ वाली वे ओदा उड्डे वे डोरिया विच रूपे दी तारी वे ओदा उड्डे वे डोरिया विच रूपे दी तारी वे जोरू तेरी वे छतरा बाकी ताड़ा लाया वे जोरू तेरी वे छतरा बाकी ताड़ा लाया वे पंज पांचे खुल गई लाड़ तमाचा लाया वे पंज पांचे खुल गई लाड़ तमाचा लाया। खानदाना दे वारिस भी सोच सदका लोक धीआं दे कतल करवा लेंदे सिवा पहली दा ठंडा ना होया हुंदा ब्याह दूसरा झट रचा लेंदे वक्त बन्निया कदे नी बन हुंदा बन्निया जांदा तां मूड़ बहा लेंदे साल बीतदियां जग
ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਚੰਦ ਚੜੀਆਂ ਬਾਪ ਦੀ ਢੇੜੇ ਉੱਤੀ ਕਰ ਉੱਤੇ ਜਮੀਆਂ ਚੰਦ ਚੜੀਆਂ ਬਾਪ ਦੀ ਢੇੜੇ ਉੱਤੀ ਕਰ ਉੱਤੇ ਜਮੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਚੜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਚੜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਮੁੜਦਾ ਰੂਹੀ ਰੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਮੁੜਦਾ ਰੂਹੀ ਰੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਮੁੜਦਾ ਰੂਹੀ ਰੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਓਏ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜੰਮ ਪਿਆ ਓਏ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਦਿਲ ਛੱਡੇ ਛੱਡ ਗਲਾਏ ਨੀ ਉੜਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਏ ਨੀ ਉੜਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਏ ਨੀ ਉੜਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ ਸੌ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ ਸੌ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੀ ਗਈਆਂ ਲੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਐ ਨੀ ਨੱਚੋ ਹਲੇ ਨੀ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਨੱਚਦੇ ਬੇਬੇ ਨੱਚੋ ਪੁੱਤ ਨੱਚੋ ਲੈ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨੱਚੀਆਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਜੇ ਕਰ ਜੰਮੀ ਤੀ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਰਜ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਵੇ ਬਾਬਲਾ ਜਦ ਦੀ ਜੰਮਦੀ ਘਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਥੋੜੇ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਮਰ ਵੇ ਲੋਕੋ ਨੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੀ ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਵਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਸ ਆ ਸੱਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੀਟਣੇ ਜੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੰਗ ਵਲੇਵੇਂ ਜੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ
बुक नहीं मिल रही, मैं लब लवां? किताब तो बाद च लभी, पहला मुंडे नूं चक। घंटा हो गया रोई जांदा। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मेरा वीरा होए, खंड ते खीरा होए, मोटू मतीरा होए। एक गल आ मम्मी, मेरे ट्यूशन दा टाइम हो रहा है, प्लीज काके नूं फड़ लो। नवू तेनू दीना नहीं, मैं मोबाइल ते गल कर रही हां, गल कर लैण दे मैनू, जा परे जाके खेड। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਜੰਮੀ ਜਮਾਈ, ਉਹੀ ਸੀ। ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मम्मी मैं लेट हो रही हूं, प्लीज। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मम्मी मेरे 5 मिनट रह गए। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਾਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ। मम्मी जे मैं वीरे नूं उरे पाता है फिर रोड लग पाऊ। ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ 20 ਚ ਮਾਰ ਭਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੋਟੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਬਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਟਮੈਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਾ ਪਰੇ। ਆ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਆ, ਪੋਤੀ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਮਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਜਰਾ ਦੇ ਬਕਸੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਚਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਆ ਭਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਕੰਜਰਾ ਦੇ ਬਕਸੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਮਝਦੀ ਐ ਕੱਲ ਸਮਝਦੀ ਐ, ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਨਾ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ? ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਦੇਖੀ ਮਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਆ, ਭਲੀ ਮਾਨਸੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਸਣ ਆਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਸਰਦਾਰੀ ਰੋਬ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਚਵਾਰੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਐ? ਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਵਾਹੋ, ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਰੋ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਖਾਓ ਤੇ ਆ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਯਾਰ? ਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈਏ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਆ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਬੁੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਆਖੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਏ ਹੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ?
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦਰਜਨ, 2 ਦਰਜਨ। ਗੱਲ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਦੀ ਦੀ ਆ, ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਦੀ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਾਂ? ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਸ ਬਹੂ ਔਰ ਮੈਂ। ਘੋਟਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਟੰਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਕਾਉ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਂਗਰੋ ਭੂਆ ਨੇ ਬਈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਲਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਖੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਦਰਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਉਹ ਲਾਡਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਕੌਣ? ਨਬੂ? ਆਹੋ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ, ਚਿੱਤੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਮੁਕੜੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ-ਪੁੱਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆਪਦੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੂ, ਆਪ ਪਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਬੂ ਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਨਬੂ, ਨਬੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ? ਕਾਹਤੋਂ ਭਗਾ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲਾ ਭਾਈਆ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਵੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਭ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੁਮਾਰਪੁਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਕਰਾਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੁੱਤ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੁਖਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ। ਪਰ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡ ਪੁੱਤ। ਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਸਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਮਦਦ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਰ ਸਿੱਖ, ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ, ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉੱਠ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਗਾਓ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਲੜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਲੜ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ। ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰੀਆਂ, ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗਗਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗਗਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗਗਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਬੂਥਾ ਚੱਕ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦੀ, ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਤੇਰੀ। ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੜਨੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਟਦੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਰੇ ਹਟ ਜੋ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜਿਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਹ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਦਮ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ। ਬੀਚ ਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਸਕੇ ਵਾਲੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਚਸਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੁੱਦਿਆ, ਐ ਨੀ ਲੱਗਣੀ ਨਾਟਕ ਕਥਾ ਇਹ ਤੁਰ ਕੁੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਥਾ ਗਈ ਖੜ ਬੁੱਧਿਆ, ਨਵ ਗਈ ਜਦ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁੱਧਿਆ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਢਾਣ ਸਿਓਏ, ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣਸ ਓਏ। ਨਾਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ, ਪੱਕੀ ਕਰਾਤੀ ਠਹਿਰ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਲੜਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ 10 ਪਲਾ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੇ ਵਗਦਾ।
ਹੋਏ ਬਾਦ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਛੱਡੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਯਾਰੋ ਆ ਪਹੁੰਚੀ बीच पटियाला यूनिवर्सिटी जा पहुंची होए में कर दी हुण कुछ होरी कर दी है विद्या पर्वत ऊंचा केड़ा नेड़े खड़ दी है विच वरस्ती वेख घुमदियां डारां नूं मन चंदरा ए लोचे करन बहारां नूं होए मोरनियां दे गिरद मोर पे पहला पाउंदे ने ऐसे दिन बंदे ते केड़ा डेली आउंदे ने भरी जवानी दिसे सूरज दी पावरगी ओ कौन नवजोत कौन ना होर तुहाडी बुढ़ी भरी जवानी दिसे सूरज दी पावरगी वेखण विच जमाओ आपदी मां वर्गी होए सूरत दे संग सीरत विच भी आऊं लगदी सामर तक जोत सुखी दी ज्यों जगदी दर्शक ना ओ मन दे सच विखा दे ओए मां वर्गी नवजोत सामने लिया दे ओए मां वर्गी नवजोत सामने लिया दे नवजोत तू पेपर दी सारी तैयारी कर ली? हाँ मनी मैं पेपर दी सारी तैयारी कर ली पर मनी हाले तो मैं बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है पर जे अज मेरे सर नानक सिंह ने तू इकल्ली नहीं नवू मैं हैगी तेरे नाल भरोसा रख मेरे ते ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਵੂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਉਦਾਸ ਮੌਸਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਉਦਾਸ ਮੌਸਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ कि लड़े बिना कुछ भी नहीं मिलता ਕਿ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ कि हाले तक ਅਸੀਂ लड़े क्यों नहीं ਅਸੀਂ लड़ांगे ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਸ ਤੂੰ ਆ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੰਮੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੂਕਣਾ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਐ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਕੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਊ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੁੱਲ ਜੇ ਮੋਟੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੋ ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿੱਤ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ ਹੀ ਸਿਰ ਖਾਊ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਖਾਊ ਨਾ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੰਗਾ ਮਲੰਗਾ ਦੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆ ਚੰਦਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਢੇਕਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਲਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ
पुलिस की वड्डी अफसर बन के कोई करिश्मा करना चाहती है नवजोत कौर। कुलवीर सिया पुत उठ के रोटी खा ला, मैं बना ली है पुत। तू बनाई है मां रोटी? अज वो रोटी बनाने वाली नहीं आई? वो तो 5-4 दिनों की छुट्टी लेके गई है बहू तो। मां मैं नहीं रोटी खानी, फिर मेरा चित राजी नहीं, तू ही खा ले। क्यों पुत, की गल हो गई? कहता मुंडे ने कुछ, तू पुत ओदी बाला टोका टाकी ना करया कर। मैनू तो ओदे रथ ठीक नहीं लगते, एवें किते तेरी लाह ना कर देवे। टोका ना मां, ओए सारा सारा दिन घरे नहीं वड़दा, हफ्ता हफ्ता स्कूल नहीं जाता, सारा दिन लंडरां दी ढाणी विच बड़िया रहूं ते तू हाले तक कहनी है कि मैं टोका ना। की कर सकते हैं पुत जे किसी दा धी पुत ही ना काम दा निकले? ਧੀਆਂ ਕਾਹਨੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਂ, ਧੀਆਂ ਕਾਹਨੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। मैं तो अज भी उस दिनों पछताउना जिदन मैं। चल पुत, जे उस वाहिगुरु ने चाया तो आपे आजो वो सीधे राह ते। तू पुत खा लेंदा चंगा, जदों तेरा चित किता लंघा ली जिहड़ियां 2 बुरकियां तू लंघानियां होईयां। सच कुलबीर सिया पुत तू नवू बारे कोई गल सुनी है? मैं उड़दी उड़दी बाई जी सुनी है, सुनिया वो पुलिस विच भर्ती होने नूं फिरदी है, कोई इम्तिहान इम्तिहून जा दिता उन्हें वड्डी अफसरी दा। चल जो मर्जी करी जान, साडे नाल तां सरवां दी तोड़ गईयां दोवें भैणां, पर कदे कदे याद बहुत आउंदियां ने चंदरियां। चंगा मेरिया मालका, जो तुद भावे साईं भली कार। तारिया 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 वे तारिया, कौन उदे लारो कलू जिने गगनाच लौड़िया उडारिया, गगनाच लौड़िया उडारिया। मनी भी सलूट मारूगी, सलूट मार। नी की हो गया तेनू? साहिब जी मुझे खुशी की तकलीफ हो रही है जी, जल्दी से पूछो वो खुशी क्या है जी? केड़ी खुशी वाली गल? ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਤਾ? नहीं जी, ये एडी भी बड़ी खुशी वाली गल नहीं है जिड्डी के मैं। क्यों क्यों नहीं है खुशी वाली गल? ਧੀ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, तेनू ये खुशी वाली गल नहीं लगती? लगदी है यार, पर तू मेरे तो एक निक्की जी खुशी वाली गल तो सुन ले। बात क्यों दसूंगी तो जे पुछण वाला मुंह बनावेगी। मुंह ते तां दोपहर के 11:60 बजा रखे ने। आ ले हुण तां वज के सवेर दे 5:60, हुण तां दस दे। मिस नवजोत, आई टेक दी प्लेयर टू इनफॉर्म यू। पंजाबी विच तर्जमा कर दियां जे अंग्रेजी समझ नहीं आउंदी। भाई बीबा नवजोत कौर। आ अगे पता नहीं की लिखिया है। मनी प्लीज मेरा लेटर मैनू दे। वड्डा एन वड्डी ओ इज इक्वल टू वड्डा सारा नो। मनी प्लीज मेरे सबर का इम्तिहान ना ले, मेरा लेटर मैनू दे। नहीं दिंदी, ला लै जोर बजा लै ढोल। बच के रहो भी धीआं माण वालिओ। बीबी सुखवंत कौर दी सपुत्री बीबी नवजोत कौर IPS चुनी गई है। अरे हट जरा दे रोने
ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ ਮਾਂ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਆਰਤੀਏ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੀਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ 2 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੜਾ ਕਢਵਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਆ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ 20,000 ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਚੰਦਰਾ? ਨਸ਼ੇ ਖਾਤਰ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਨਸ਼ੇ ਖਾਤਰ? ਨਾ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਜੂਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮਾਂ। ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਗਈ ਦਾਰੂ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਧੂੜ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭੈਣ ਜਣੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੋਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜੂ ਇਹ ਚੰਦਰਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕਾਂ ਮਾਂ? ਆ ਕਹਿ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੂਣ ਖੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਲੇ ਉਸ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਚੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਛੂ ਮੰਤਰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਉਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਬੀ ਨੇ। ਨਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਦੋ ਪੂਰੀ। ਨਿੱਕਾ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਐ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੁੰਦੇ ਦੇ ਰੋਏਂਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੁੰਦੇ ਦੇ ਰੋਏਂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਬੈਠੀ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਓਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਭਾਂਬੜ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਪੁੱਤ ਘਰ ਵੜਦਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਪਾਖਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵੇ? ਵੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਦੇ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कैसे ढंग तरीके नाल पाया असी तेनू उस दादे तो मंग के। ओए सब पता मैनू ना, पते नू मैं कोई जवाक है कल दा जम्मिया। ना दस ता जरा, दस ता की पता है तेनू? ओए पता मैनू बई तुसी मैनू पाउण लई एक कुड़ी मारी आ ते उस बेचारी दी मां। चले गए पापा साहब अंदर। सच्ची गल सुननी औखी हुंदी है ना मेरे पुत दी। दादी मां, तुसी अजे इत्थे ही खड़े हो, थानू नहीं गुस्सा आया मेरी झूठी गल सुन के? मैं रखड़ा मारू तेरे बूथे वाली था। ओ परे हट, कुड़ियां मारन वाली साली बुढ़ड़ी आ। की करता मैं बुढ़ी तो नहीं। फिर ओह किते एवें तां नहीं सी आखदा, उस नूं आपदी तुरदी कुल दे खत्म होण दा डर खा रिहा सी। पुत्तां बिना नहीं खानदान गहां तुरदे हुंदे, न्यो जड़ टिकदी ऐ इन्हां नाल परिवारां दी। फिर ओह किते एवें तां नहीं सी आखदा, उस नूं आपदी तुरदी कुल दे खत्म होण दा डर खा रिहा सी। पुत्तां बिना नहीं खानदान गहां तुरदे हुंदे, न्यो जड़ टिकदी ऐ इन्हां नाल परिवारां दी। फिर ओह किते एवें तां नहीं सी आखदा, उस नूं आपदी तुरदी कुल दे खत्म होण दा डर खा रिहा सी। पुत्तां बिना नहीं खानदान गहां तुरदे हुंदे, न्यो जड़ टिकदी ऐ इन्हां नाल परिवारां दी। फिर ओह किते एवें तां नहीं सी आखदा, उस नूं आपदी तुरदी कुल दे खत्म होण दा डर खा रिहा सी।
ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਉ ਜੜ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ? ਕਾਹਦਾ ਸੋਚਣਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਓਏ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਮਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮਾਰਨ ਮਰਾਈ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਖਵੰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਰਾਵੇ ਇਹੀ ਤਈ। ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਖੂਨ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਤ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਊ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਐ ਦੀ ਐ ਹੋ ਜੇ। ਓਏ ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਕੰਜਰਾ, ਦੱਸ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ। ਓਏ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜੰਮ ਪਿਆ ਓਏ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ। ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਮਿਉ ਜੜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਦਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਡਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੁੜੀ ਮਾਰਾ ਦੀ ਹਮਾਈ ਥੀ, ਇਹ ਪਿਓ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ। ਜਾਓ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਸ ਬਸ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਿਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, गिरावट नाल भरिया होया भी। कोई औलाद अपने बाप अपनी दादी की इस तरह बेइज्जती कर सकती है? मैडम जी कोई बुजुर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ। ਜੀ ਮੈਡਮ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। आओ बैठो बुजुर्गो। हौलदार एक कप चाय लेना जरा। जी मैडम। नहीं धीए ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। पी लो थोड़ी जी, मैनू तुसीं थके च लगदे हो। नहीं नहीं धीए मैं हुणे बाहरली दुकान तो पी के आया। चल रहन दे। दसो किवें तकलीफ कीती? लगता तू मैनू पछाणिया नहीं मेरी ये बच्चीए। मैं पछाणन दे काबिल भी नहीं है। पापा तुसी? पापा पापा ओए लोगों, मेरे पापा मेरे पापा। इस
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਪਾ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਉੱਠੋ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਾਪਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਮਾਨ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕੋਝੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਲੀਆ ਮੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਪਾ? ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਗਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਦਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲਲਕਾਰਾ? ਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮੇਰੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਬਾਨੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਬਾਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਪੁੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਸ਼ਾਬਾਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਕਰਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਵਾ, ਅਕਲ ਕਰੋ ਜੇ ਚੁੱਪਨੇ ਮਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਨਿਤ ਸੋਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਸ਼ਾਬਾਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਨੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਡੀਅנס, ਇੰਨੀ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ
एक मां मरवाती एक बच्ची मरवाती सी, उस बब्बी दे रूप में जिहड़ा पात्र तुहाडे सामने आया सी हरमनदीप ETT का विद्यार्थी है। एक छोटे बच्चे के रूप में 6वीं क्लास का विद्यार्थी रणजोत सिंह। नवू की सहेली जिहड़ी कॉलेज में उसकी सपोर्ट करती है, उन्होंने असली राह ते तुरन की सपोर्ट करती है इष्टप्रीत कौर। सुखवंत के रोल में जिहड़ी पात्र तुहाडे सामने आई सी कुसम शर्मा, MSc कैमिस्ट्री या साइंस की अध्यापका वा है सरकारी हाई स्कूल चौंकीमान विखे। कुसम शर्मा बच्ची के रूप में जिहड़ी पात्र तुहाडे सामने आई सी, ये 5वीं क्लास की विद्यार्थन रिशम शर्मा। रिशम शर्मा सच्ची मुच्ची कुसम की बेटी भी है, तो 10वीं क्लास का विद्यार्थी वख-वख रोलों में एक कविशर के रोल में सुरिंदर सिंह। नाल दे पिंड दे ग्राई दे रूप में जिहड़ा पात्र तुहाडे सामने आया सीगा प्रदीप। 10वीं क्लास का विद्यार्थी हरविंदर। शीतल सिंह। सुखवंत दे बापू दे रूप में जिहड़ा पात्र तुहाडे सामने आया सीगा हिस्टरी के लैक्चरर चक सीनियर स्कूल में पढ़ाते ने प्रगट सिंह जी। वख-वख रोलों में 9वीं क्लास का विद्यार्थी जसप्रीत सिंह। रजिंदर सिंह। राजवीर सिंह। एक जिहड़ी रिश्ते कराउण वाली औरत के रूप में, कविशर के रूप में, सूत्रधार के रूप में, वख-वख कई किरदारां दे पुलिस वाले के रूप में जिहड़ा पात्र तुहाडे सामने आए सी लोक कला मंच में पिछले 20 सालों तो काम कर रहा है कमलजीत मोही। वड्डी हुई नबू के रूप में, नवजोत के रूप में जिहड़ी धी नूं मरवाउण दे लई मापे ताहू सीगे, उस वड्डी हुई नवजोत के रूप में साडी कलाकार आरुषी शर्मा। नवजोत के फादर के रूप में, पिता के रूप में जिहड़ा पात्र तुहाडे सामने आया सीगा सुरिंदर शर्मा। सुरिंदर शर्मा लोक कला मंच के प्रधान ने। पिछले 25 सालों तो असी दोनों ने रल मिल के लोक कला मंच उसारिया सीगा। असी दोवें लोक कला मंच के फाउंडर मैंबर भी हाँ, लगातार इस संस्था को चलाउण विच असी सहयोगी भी हाँ सारी टीम। तो छोटी नवजोत के रूप में, नबू के रूप में जिहड़ा पात्र तुहाडे सामने आया सी सिदक। मनप्रीत कौर, जसप्रीत कौर ते दादी के रूप में जिहड़ा पात्र आया सीगा अंग्रेजी की लैक्चरर अंजू। मनप्रीत कौर सुखवंत की मां के रूप में ते बाद विच नूंह के रूप में बब्बी की मां के रूप में जिहड़ा पात्र आया सी प्राइमरी स्कूल में अध्यापका वा प्रवीण कौर। सिमरन 9वीं क्लास की विद्यार्थन सिमरन। नबू जी तो प्रेरणा लैके एक डायरैक्शन वाल नूं तुरी, वो सी उन्हां दा अध्यापक नानक सिंह। ते नानक सिंह के रूप में साडे मंच का खजानची मास्टर दाखे स्कूल में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं मास्टर दीपक राय जी।